दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा भरपूर स्वागत है। व्यूअर्स हुण आपां बादल लाणे दी गलबात करन जा रहे हैं कि किस तरह बादल अकाली दल वालों एक पासे 3 खेती बिल जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं लैके विरोध किया जा रहा हुण, पर उत्थे कुछ दिन पहलां बादल प्यो पुत्र अते मंत्री हरसिमरत कौर बादल इन्हां 3 खेती बिलों की खोल के हमायत कर रहे सन। व्यूअर्स कि हुण बादल लाना मोदी सरकार दा जिहड़ी शह है ते डबल गेम खेड रहा है ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो एक किसी खास शख्सियत बारे मैं इंटरव्यू सुन रहा सी पिछले दिनों जी, और जो इंटरव्यू दे रहे सी वो कहते कि भी बंदा तो वो ईमानदार सी, बिल्कुल उन्हें कोई जायदाद भी नहीं बनाई, बंदा भी वो बड़ा मजहबी सी, बड़ा धर्मी सी, पूरा मजहब के डिसिपलिन च रहिंदा सी। जी, पर जिहड़ी ताकत दी जां पावर दी हवस हुंदी है उस दा जां इकतदार जिहनूं कहंदे ने उस दा वो भी शिकार सी और वो उस नूं छड्डना नहीं सी चाहुंदा। फिर उन्हें नाल दी नाल ये कहा कि भी ये भी एक दुनिया च देखण च आया है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਭਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਕਤ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ कुल मिला के इंसानी हिस्टरी च भी देखो और अज दे दौर च भी देखो कि भाई ये ताकत दी कुर्सी कईयां ने इहदे ते किन्नियां इस दे उत्ते जड़ियां ने वो हासे दीयां गल्लां बणियां हुंदियां ने जी। जे कुर्सी दीयां 4 लत्तां ना भी होण एक भी रह जाए तो उहदे ते भी वो बह जाणगे औखे सौखे हो के कि वो फिर कहंदे ने कि भाई उहनूं एक वारी कुर्सी तो उठा दिओ फिर उहदी शक्ल देखो कि भी की हो जाता है मरण कंढे पहुँच जाते हैं। हुण अकाली दल जिस दा इतिहास इस किस्म का सी कि जिन्हां बारे अक्सर पंजाब दे विच एक कहानी कही जाती दोहराई जाती और ये अकालियां दी कुर्बानी की गल सी कि क्योंकि जदों 1920 अकाली दल होण चाहता है ब्रिटिश अंपायर नाल टक्कर, गुरुद्वारे भी लिबरेट कराने की मूवमेंट, साका ननकाना साहब तो लैके और फिर दूसरे पासे आज़ाद कराने की मूवमेंट और ज़ाहिर है कि अकाली जड़े ने वो साल का बहुता हिस्सा 8-10 महीने जड़े ने वो जेल च ही हुंदे सी। जदों तक जेल चों बाहर आए फिर नवा मोर्चा लग्या हुंदा सी फिर जेल च हुंदे सी। और उहदे ते एक पॉपुलर कहानी है कि 2 बीबियां एक अकाली दी घरवाली सी जिहड़ा कि घरवाली नहीं सी, 2 बीबियां दी आपस च लड़ाई हो रही है वो एक दूजे नूं। और ज़ाहिर है कि पंजाब च जदों पेंडू समाज च वो शाउटिंग मैच हुंदा है, एक नूं बुरा भला कहंदे ओ दूजे नूं कहंदे है और अखीर दे विच जिहड़ी एक लड़न वाली बीबी है वो दूजे नूं कहंदी जा तेरा घर वाला अकाली हो जाए ना तो सुहागणां च रहे ना रंडियां च रहे, ते वो चुप कर जांदी। हुण ये दस्सण दे लई कि भी जिहड़ा अकाली हो गया ਉਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰਜ ਹੋਇਆ 47 दौर की लीडरशिप ने बेवकूफाना या अहमकाना फैसला लिया पर उन्होंने इंटैग्रिटी जी सी लंबा वक्त जदों तक कि बादल टौड़ा तलवंडी की जी है ये 3 मूर्ति दे कोल पावर नहीं आई, एक क्लीन इमेज दे ये नहीं सी कि भी। और हुण मैं कल किते देख रहा सी कि भी एक बीमार बंदा जिहड़ा वो डॉक्टर दे कोल गया पंजाब दे हवाले नाल सी, डॉक्टर ने उन्होंने करके सारा चैकअप तो उन्होंने अखां 'च देख के कहा भी तू अकाली है तो वो कहंदा जी तुहानू किवें पता है, कहंदा क्योंकि वो कहंदा जी हाँ पर तुहानू किवें पता है, कहंदा क्योंकि तेरियां अखां 'च शर्म नहीं है। सो हुण ये तुसीं उस कहानी तो जिहड़ी वो 2 बीबियां दी लड़ाई चों निकलदी है
ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਬਿਟਰੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 92-94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲਰ ਨੇਮ ਸੁੱਖਾ ਅਮਲੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਇਨਫੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ 10 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 18% ਘੱਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਇਆ, RSS BJP ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਂਝ, ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਡ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 'ਚ ਇਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਰਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਇਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ RSS ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਵਾਈਆਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। 14-15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਈਵਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਦੂਲਾ ਦੁਲਹਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ, ਇਹੀ ਦੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਵਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਚਾਰ ਚਟਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ
ਤਿੰਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ, ਫਿਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਛਾੜਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਡਬਲ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੋਲੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਆਪ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਟਵੀਨ ਰੌਕ ਐਂਡ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਢੀਂਡਸੇ ਤੇ ਫੂਲਕੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13% ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਡਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ 32-33% ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾੜ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਜੀ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਾਏ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਵਾ ਕੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਹਨਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਆਂਗਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਫਸਲ ਅੰਬ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਚ ਐਂਡ ਸੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਡਬਲ ਗੇਮ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਚਾਰ ਚਟਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਪਿਓਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।